നമസ്കാരം. പാകിസ്ഥാൻകാരെ അറബികളും അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാധാരണ പാകിസ്ഥാൻകാരെയല്ല, നാഷണൽ അസംബ്ലിയുടെ മുൻ സ്പീക്കറായിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് അവർ ഓടിച്ചത്. ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അമേരിക്കക്കാർക്കും മാത്രമേ മുറിയുള്ളൂ, പാകിസ്ഥാൻകാർക്കില്ല എന്ന് അവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുമോ? നോക്കൂ, പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു MP ആണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്, അവരുടെ പാർലമെന്റിൽ കരയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അസദ് കൈസർ എന്നാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ സ്വാബി മണ്ഡലത്തിലെ അസദ് കൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികെട്ട വിലാപം നടത്തുന്നത്. വിമാനം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി അവിടെ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാർക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കും മാത്രമേ ഇവിടെ മുറിയുള്ളൂ, പാകിസ്ഥാൻകാർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അവിടെ ലോബിയിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് മുഴങ്ങി എന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് ലജ്ജ കൊണ്ട് എന്റെ ശിരസ് കുനിഞ്ഞുപോയി. ഇത് പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെന്റ് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദര രാഷ്ട്രമായ UAE ബന്ധപ്പെടണം, അതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വിലപിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് ഇത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് അപമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന്. നോക്കൂ, സൗദി പോലെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് പോലും പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ, ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, നയതന്ത്ര പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു MP ആകുമ്പോൾ. അവിടുത്തെ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തിനോ പോലും വളരെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയാണ്. അത് പെരുമാറുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ സ്വീകാര്യരാണ്, നിങ്ങൾ സ്വീകാര്യരല്ല എന്ന് അറബികൾ പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ വ്യത്യസ്തമായ കരച്ചിലൊന്ന് കേൾക്കുക കേട്ടോ. तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वहाँ जो रवैया रखा गया वो बहुत ही नामुनासिब था। यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका पासपोर्ट होल्डर। यानी मैंने खुद, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी तो उसने कहा कि यार ये हमारा तलाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़, ये जो अभी उन्होंने बात की, जरा रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं चूँकि फिर बात कहूँ कि UAE के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि UAE के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े, और UAE की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जी हाँ। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इशारा दिया, मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि शायद वो लोग हैं जिसने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, और हमें देखिए, हमें इस पर कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत मुस्बित और पॉजिटिव रोल प्ले किया उस पूरी सिनेरियो में। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उसी दिन। जैसे ही जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम परेशान थे। उधर से जो है ना, हम मज़ीद फ़्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जिसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों के साथ। उसका रवैया जिस तरह होता है, मुझे उस पर अफसोस है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि डिप्लोमेटिक नोट है, तो उस दिन मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं इनको टेकअप करना चाहिए। यानी हमारे UAE के साथ हमेशा हमारी ख्वाहिश है, और पाकिस्तान की आवाम UAE की जो जितनी भी हुकूमत है आवाम के साथ मोहब्बत करती है, रिस्पेक्ट करती है। और अभी हमें भी रिपोर्ट आ रही है, यकीन जाने मैं खुद, मुझे बाकायदा एक पूरा वफद मिलने आया कि हमारे साथ रवैया जो है ना मुनासिब नहीं है। मैं अपने पार्टी की तरफ से भी उस गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम जो है ना UAE को पलता फूलता देखना चाहते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम जो है ना UAE के बारे में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप अगर कोई इस किस्म की पॉलिसी, और पाकिस्तान ने तो बहुत मुस्बित रोल प्ले किया है, उसने किसी साइड नहीं लिया, एक बैलेंस रोल प्ले किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोगों की बहुत कंसर्न है, तशवीश है। मैं अपने फॉरेन ऑफिस से और ख़ासकर वज़ीर ख़ारिजा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसके UAE की अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करें। നോക്കൂ, എന്ത് ഗതികെട്ട അവസ്ഥയാണല്ലേ. ഇവന്മാരോട് കുറച്ചൊക്കെ സഹതാപവും നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ആണവായുധം കൈവശം വെക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ, ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ നയിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവരാണെന്ന് വീമ്പിളക്കിയിരുന്നവരാണ്. അവരിൽപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാനെയാണ് UAE നിന്ന് പരസ്യമായി നിങ്ങളിവിടെ സ്വീകാര്യരല്ല, കടക്കുപുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗതികെട്ടൊരു അവസ്ഥയാണല്ലേ. നോക്കൂ, മതം പറഞ്ഞ് മറ്റു രാജ്യക്കാരുടെ മുമ്പിൽ
വെറും കോമാളികളായി മാറുകയാണ്. മത തീവ്രവാദം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ട് ലോക സമാധാനത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദയനീയമായ അന്ത്യമാണിത്. ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിച്ചു പോകുന്നു. ബലൂചിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കശ്മീരിൽ നോക്കൂ, പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ POKയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കശ്മീരുമായി, നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി അവരെത്ര സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല, ഭക്ഷണമില്ല, വെളിച്ചമില്ല, ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങുന്നു. ഒരു മത തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ നിയോഗം പോലെ ആ ഒരു രാജ്യം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അവരുടെ സ്വയം കൃതാർത്ഥം ആ രാജ്യം ഈ ലോക ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ തലവേദനയെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സമാധാനമില്ലാതാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭയം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. നന്ദി, നമസ്കാരം.